सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 404। न हि अस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये न अपि अहि इक्षितः गुणे न हि अम्बुबिन्दुः मृगतृष्णिकायाम्। अर्थात परतत्वबोध अर्थात आत्मज्ञान लाभ हेबा पूर्वरु मध्य सत्स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्मरे विश्व केबे हेले न थाए। जेपरि रज्जुरे देखा सर्प तीन कालर कौनसी कालरे नथिला, जेपरि मरीचिकारे जलबिंदु मध्य कौनसी दिन नथिला। कहउछंती आमे जे दौड़ी देखु नाही साप देखुछु, किंतु परे आलोक आसिले अंधकार चलीगले देखिबा ताहा केवल दौड़ी साप नुहे। किंतु एही भूलटा दौड़ीटा थिला बोली ही होइथिला। दौड़ी हेउछि अधिष्ठान। आमे साप देखुछु ता ठीक, किंतु साप कौनसी दिन नथिला। साप देखिबाटा आमर भ्रांति थिला। तेणु आमे जे एही विश्व देखुछु, केते वैचित्र्य देखुछु, ए सबु भ्रांति। ब्रह्म ही अधिष्ठान, तांको उपरे ए सबु अधिष्ठित होइछि। कालत्रये न अपि अहि इक्षितः गुणे। कालत्रये तीन कालरे न अपि अहि इक्षितः गुणे। दौड़ी रे देखिथिबा साप तीन कालरे केबे हेले नथिला। न हि अम्बुबिंदु मृगतृष्णिकायाम्। मरुभूमि रे मृगतृष्णिका देखुछ, किंतु गोटिए जलबिंदु मध्य मरीचिकारे कौनसी दिन नथिला। सेहीपरि एही वैचित्रमय विश्व कौनसी दिन नथिला। पूर्वे थिला, तुमर ज्ञान होइछि बोली चलीगला, ताहा नुहे। यह तुमर भ्रांति, माया जगु तुमे भूल देखुछ। जेपरि दौड़ी को भूल करी साप देखिथिल, साप कौनसी दिन नथिला। परवर्ती श्लोक 405। माया मात्रम इदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुसुप्तौ अनुभूयते। अर्थात ए दृश्यमान जगत को अलगा करी देखिबा, दुई देखिबा, यह माया और मिथ्या। एक ब्रह्म वस्तु परमार्थ ही सत्य, अद्वैत भाव ही सत्य। स्वयं श्रुति एक कथा कहती और सुसुप्ति रे यह अनुभूत हुए। पूर्वरु अनेक विचार करा होइछि, एबे सिद्धांतर कथा होछि। रास्तारे जिबा समय मोर मने हला किछि गोटिए छिड़ा होई रहिछि। भाविली कौन सी लोक होइथिबो, किंतु पाखकु आसी देखिली ताहा कौनसी मनीष नुहे, गछर गोटिए गंडी। एही सिद्धांतरे पहुँचिली। बर्तमान आउ एही सिद्धांतरु हलचल हेबि नाही। केही मते बुझाई पारिबो नाही जे ताहा गछर गंडी नुहे, मनीष। एठारे कहउछंती आमे जे एही जगत देखुछु एहा माया मात्रम। किपरि माया? माया शब्दटी आमे व्यवहार करूँ, किंतु ताहार व्याख्या करिवा अति कठिन। यह सत्य नुहे, मिथ्या मध्य नुहे। माया मात्रम इदं। आमे जे एही इंद्रियग्राह्य जगत को देखुछु यह माया। ता माने कौन आपण को देखुना हूँ? ताहा नुहे। तेबे ठीक देखुना हूँ, भूल देखुछु। आपण को मु जहाँ मने करुछि आपण ताहा नुहंती। यह होछि माया। माया कहिले बुझाउछि जे मु जहाँ मने करुछि, जेउ भावरे देखुछि ताहा भूल। गछर गंडी को मु सबु समय देखुथिली, तेबे भूलवशत मनीष भावुथिली। कहउछंती द्वैतम अर्थात दुई देखुछि। एही जे दुई देखुछि, भेद देखुछि, यह भूल। कहउछंती माया मात्रम इदं द्वैतम। इदं अर्थात दृश्य, एही जिनिसटा। एही दुई देखिबा, भेद देखिबा, यह ही माया। माया मात्रम। कथामृतरे श्रीरामकृष्ण कहउछंती दुई देखिबा अज्ञान, एक देखिबा ही ज्ञान। कहउछंती अद्वैतम परमार्थतः। परमार्थतः अर्थात आत्यंतिक अर्थरे सबु एक। दुई देखुछि,
ବହୁ ଦେଖୁଛି, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଏହା ଭୁଲ। ଭୁଲ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମାୟା ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନିତେ ମିଥୁନି କୃତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମିଥ୍ୟା। ଏହି ଯେ ଜଗତ, ଏହା ସତ୍ ଓ ମିଥ୍ୟା ମିଶି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ସତ୍ୟ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଦେଖେ, ଯଦି ମୁଁ ବୋଲି ଦେଖେ, ମୁଁ ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛି ଏହା ଯଦି ଦେଖୁ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ପ୍ରଭୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁ, ଦୁଇ ଦେଖୁ, ବହୁ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଅଜ୍ଞାନ, ମିଥ୍ୟା। ମାୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୁଲ ଦେଖାଏ। ଗଛଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ଦଉଡ଼ିଟି ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାପ। ଏହି ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନେତି ନେତି କରି ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପ୍ରଥମେ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଏ ଜଗତକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଃ। ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି, ବ୍ରହ୍ମମୟଂ ଜଗତ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ମାତ୍ରମ୍ ଇଦଂ ଦ୍ୱୈତମ୍ ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ପରମାର୍ଥତଃ। ଏକ ହିଁ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଖିବାଟା ହେଉଛି ମାୟା। ଇତି ବ୍ରୂତେ ଶ୍ରୁତି ହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍। ଶ୍ରୁତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି ଅପୌରୁଷେୟ ନୈବର୍ତ୍ତିକ। ଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରାମାଣିକ ମନେକରୁ। ସେହି ଶ୍ରୁତି କହୁଛନ୍ତି ପରମାର୍ଥତଃ ସବୁ ଏକ, ଦୁଇ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସୁଷୁପ୍ତ ଅନୁଭୂୟତେ। ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହି ଅନୁଭବ ସମାଧିରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଏକତ୍ୱର ଆଭାସ ପାଉ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 406। ଅନନ୍ୟତ୍ୱମ୍ ଅଧିଷ୍ଠାନାତ୍ ଆରୋପ୍ୟସ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷିତମ୍ ପଣ୍ଡିତୈରଜ୍ଜୁସର୍ପାଦୌ ବିକଳ୍ପଃ ଭ୍ରାନ୍ତିଜୀବନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରୋପିତ ବସ୍ତୁର ଅଭିନ୍ନତା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପାଦିରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଆଶ୍ରୟରେ ହିଁ ହୁଏ। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଦୁଇ ଦେଖିବା, ଯେପରି ଦଉଡ଼ିକୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ଅଧ୍ୟାସ ରୂପେ ସାପ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଏକ। କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟତ୍ୱମ୍ ଅଧିଷ୍ଠାନାତ୍ ଆରୋପ୍ୟସ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷିତମ୍। ଅଧିଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରୋପ୍ୟର ଅନନ୍ୟତ୍ୱ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରୋପ୍ୟ ମାନେ ଆରୋପିତ ବସ୍ତୁ। ଏହି ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପର ଉଦାହରଣରେ ଦଉଡ଼ିଟି ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ ସାପଟି ହେଲା ଆରୋପ୍ୟ। ଆଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ସାପର ରୂପ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଉଡ଼ି ଓ କଳ୍ପିତ ସାପ ବାସ୍ତବରେ ସମାନ ଜିନିଷ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦଉଡ଼ି ଓ ଆରୋପ୍ୟ ସାପ ଅନନ୍ୟ, ଅଭେଦ। ନିରୀକ୍ଷିତମ୍ ପଣ୍ଡିତୈ। ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ ଆରୋପିତ ବସ୍ତୁର ଏହି ଅନନ୍ୟତ୍ୱ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏକ, ଅଭେଦ। ନାମ ରୂପରେ କେବଳ ଭେଦ। ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ ଆରୋପ୍ୟ ଏକ। ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପାଦୌ ବିକଳ୍ପଃ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜୀବନଃ। ଦଉଡ଼ି ଓ ସାପ ଦେଖିବା, ଏହି ବିକଳ୍ପ ବା ଦୁଇ ଦେଖିବାଟା ଭ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦିନ ସାପ ନଥିଲା, ଦଉଡ଼ିଟି ହିଁ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ ହିଁ ଏକ। ମୁଁ ଭୁଲ କରି ଦୁଇ ଦେଖୁଛି, ଜୀବଜଗତ ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 407। ଚିତ୍ତମୂଳଃ ବିକଳ୍ପଃ ଅୟଂ ଚିତ୍ତ ଅଭାବେ ନ କଶ୍ଚନ ଅତଃ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧେଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ରୂପେ ପରାତ୍ମନି। ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ଏହି ବିକଳ୍ପ, ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ନଥିଲେ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ଅତଏବ ଚିତ୍ତକୁ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେଗାତ୍ମାରେ ଯାହା ସ୍ୱରୂପତଃ ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଖୁ, ବହୁ ଦେଖୁ, ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ଆମର ଚିତ୍ତ। ଏହି ଚିତ୍ତଟା କ'ଣ? ଏହି ଚିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜେନେରିକ୍ ଟର୍ମ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ଚିତ୍ତ କୁହାଯାଉଛି।
ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶ, ସ୍ମୃତି ଏ ଚିତ୍ତରେ ସବୁକିଛିର ସ୍ଥାନ। ଏହା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହ୍ରଦ, ସେଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି। ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା। ସେ ବିଚାର କରି କହିଦେବ କର ବା କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚିତ୍ତ, ଭଲ ଲାଗିବା ମନ୍ଦ ଲାଗିବା। ତାପରେ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି। କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ମୂଳଃ ବିକଳ୍ପଃ ଅୟଂ। ଆମେ ଯେ ଭେଦ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଚିତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଚିତ୍ତ ଅଭାବେ ନ କଶ୍ଚନ। ଚିତ୍ତ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଭେଦ ବିକଳ୍ପ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଅତଃ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧେୟି। ଅତଏବ ଏହି ଚିତ୍ତକୁ ସମାହିତ କର। ଏହା ନଥିଲେ ତ ସମସ୍ତ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ସମାଧି ଦିଅ। କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ଦେବି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ରୂପେ ପରାତ୍ମନି। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ରୂପେ। ମୁଁ ଯେ ନିଜକୁ ଜୀବ ମନେ କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁତ୍ୱ ଅଛି, ତାହା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ଦିଅ, ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ, ବିସର୍ଜନ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସମାଧି ଲାଭ କରି ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାଅ। କଇଁଛ ଯେପରି ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣିନିଏ, ସେପରି ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଭିତରକୁ ଟାଣିନିଅ। ତାପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସହ ପରମାତ୍ମାରେ ବିସର୍ଜନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ହିଁ ସମାଧି ହେଲା। ଚିତ୍ତ ମୂଳଃ ବିକଳ୍ପଃ ଅୟଂ। ସବୁ ବିକଳ୍ପର ମୂଳରେ ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ଭାବେ ନ କଶ୍ଚନ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତକୁ ପରମାତ୍ମାରେ ଲୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ବୋଧ ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅ। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସବୁ ଏକାକାର, ଦୁଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 408। କିମପି ସତତବୋଧଂ କେବଳ ଆନନ୍ଦରୂପଂ ନିରୁପମଂ ଅତିବେଲଂ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତଂ ନିରୀହଂ ନିରବଧି ଗଗନାଭଂ ନିଷ୍କଲଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପଂ ହୃଦି କଲୟତି ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସମାଧୌ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ମୁଁ ବୋଧ, ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧିରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ଉପମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସୀମ କ୍ରିୟାହୀନ ଆକାଶ ସଦୃଶ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିକଳ୍ପ କ୍ଷୟବୃଦ୍ଧିହୀନ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ। ସମାଧିରେ ସାଧକ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। କିମପି ସତତବୋଧଂ। ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବା ଚୈତନ୍ୟ। ସତତବୋଧଂ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କିମପି, କ'ଣ ଯେପରି ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ରୂପମ୍, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଲେଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମାଧିସ୍ଥ ସାଧକ ନିଜକୁ ସେହି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିରୁପମମ୍ ଅତିବେଲଂ। ନିରୁପମମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଉପମା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଅତିବେଲଂ, ବେଲ ମାନେ ତଟ। ଅତିବେଲଂ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୀମା ନାହିଁ, ଅସୀମ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ନିତ୍ୟମୁକ୍ତଂ ନିରୀହଂ। ସେ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅସୀମ, ତା'ର ବନ୍ଧନ ଥାଏ କିପରି? ନିରୀହଂ, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚଲାବୁଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଅସୀମ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚଲାବୁଲା କିପରି ରହିବ? କୌଣସି ବାସନା ରହିଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ଉଠେ। ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିରବଧି ଗଗନାଭଂ। ଆକାଶ ଯେପରି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ରହିଛି, ସେହିପରି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ନିଷ୍କଲଂ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଳା ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଏକ କଳା କରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବା ହ୍ରାସ ପାଏ, ତାଙ୍କର ସେପରି କୌଣସି ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନିର୍ବିକଳ୍ପଂ, ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସମାଧିରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏଠାରେ ବହି ପଢ଼ା ବିଦ୍ୱାନ ନୁହେଁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୱାନ। ସେ ସମାଧିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 409। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଶୂନ୍ୟଂ ଭାବନାତୀତ ଭାବଂ ସମରସଂ ଅସମାନଂ ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂରଂ ନିଗମ ବଚନ ସିଦ୍ଧଂ ନିତ୍ୟମ୍ अस्मत् ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ହୃଦି କଲୟତି ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସମାଧୌ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର ଅତୀତ ଅବିଷୟ ରୂପେ ଜ୍ଞେୟ ନିର୍ବିକାର ନିରୁପମ ଅବିଶେଷ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ସର୍ବଦା ଅହଂବୋଧ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମାଧିରେ ସାଧକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଶୂନ୍ୟଂ ଭାବନାତୀତ ଭାବଂ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କାରଣ ଓ ବିକୃତି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଶୂନ୍ୟ। ଜଗତର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ହିଁ କୌଣସି କିଛି ଫଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛିର କାରଣ। ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଶୂନ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଭାବନାତୀତ ଭାବଂ। ବାକ୍ୟ ମନାତୀତ ଭାବନାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ୟତ ବାଚ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ। ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଫେରିଆସେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ନପାରି ମନକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଫେରିଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ଓ ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ତ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଜ୍ଞାତା ଏକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କିପରି ତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯିବ? କିଏ କହିବ? କ'ଣ କହିବ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମରସ ଏକ ରସ, ସେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଅବିମିଶ୍ର। ଅସମାନ, ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପମା ନାହିଁ। ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂରମ୍। ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା। ଏସବୁଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ। ସେ ହିଁ ତ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂରମ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟର କଥା। ତର୍କ ବିଚାର କରି ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଗମ ବଚନ ସିଦ୍ଧଂ। ନିଗମ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୁତି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ନିତ୍ୟମ୍ अस्मत् ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ। ସର୍ବଦା ଆମର ଅହଂବୋଧ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅହଂବୋଧ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ମନେ କରୁଛି। ଏହି ଅହଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି କହୁଥିଲେ ଏହି ଅହଂ କାହାର? ତାଙ୍କର ହିଁ। ହୃଦି କଲୟତି ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସମାଧୌ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସମାଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଦେଶ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସବୁକିଛି ସୀମାର ବାହାରେ ଏକ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମାଧି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 410। ଅଜରମ୍ ଅମରମ୍ ଅସ୍ତ ଅଭାବ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପଂ ସ୍ତିମିତ ସଲିଳ ରାଶି ପ୍ରଖ୍ୟମ୍ ଆଖ୍ୟାବିହୀନମ୍ ସମିତ ଗୁଣ ବିକାରଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାନ୍ତମ୍ ଏକଂ ହୃଦି କଲୟତି ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସମାଧୌ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜର ଅମର ଅଭାବ ବୋଧ ବର୍ଜିତ ଅଚଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଗୁଣଦୋଷ ରହିତ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ସାଧକର ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ହୃଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜରମ୍ ଅମରମ୍ ଅସ୍ତ ଅଭାବ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜର ଅମର, ଅସ୍ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତ। ସ୍ତିମିତ ସଲିଳ ରାଶି ପ୍ରଖ୍ୟମ୍। ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ପରି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସ୍ଥିର, କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ। ଆଖ୍ୟା ବିହୀନମ୍। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ
ବିଶେଷିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମିତ ଗୁଣ ବିକାରଂ, ସମିତ ମାନେ ଶାନ୍ତ, ଗୁଣର କୌଣସି ବିକାର ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିପାରୁ ଯାହାର ଦୋଷ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ? ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାନ୍ତମ୍ ଏକମ୍, ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ଚିରକାଳୀନ, ସେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଶାନ୍ତ ଏକ। ସେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜଳରାଶି ସଦୃଶ, ସେଠାରେ ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହୃଦି କଲୟତି ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସମାଧ, ବିଦ୍ୱାନ୍ ମାନେ ଯିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 411। ସମାହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ୱରୂପେ ବିଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମନମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ବୈଭବଂ ବିଛିନ୍ଧି ବନ୍ଧଂ ଭବଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧିତଂ ଯତ୍ନେନ ପୁଂସ୍ତ୍ୱଂ ସଫଳୀକୁରୁଷ୍ବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ରୂପକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ଭବବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କର। ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଧନ କରି ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ କର। ସମାହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ମନକୁ ସମାହିତ କରି ରଖ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେହି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ସମାଧି ଲାଭ କରି ବସିଥାଅ। ସ୍ୱରୂପେ ବିଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ବୈଭବମ୍, ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମାର ଅଖଣ୍ଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥାଅ। ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ମଣିମୁକ୍ତ ରହିଛି? ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନିକଟରେ ସେସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଭବବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କର। ବିଛିନ୍ଧି ବନ୍ଧଂ ଭବଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧିତଂ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ନାନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୋର ଏହି ଜୀବନରେ ରହିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କାର ରହିଯାଇଛି, ପୁଣି ଅହଙ୍କାରରୁ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଅହଙ୍କାର ନଥିଲେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଓ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋର ଏହି ବନ୍ଧନ। କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧଂ ବିଛିନ୍ଧି, ଏସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ। କିପରି ଛିନ୍ନ କରିବା? ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣୁ ତାହେଲେ ବନ୍ଧନ କଟିଯିବ। ଆତ୍ମାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାଲିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କର ଯେ ତୁମେ ଏହି ଦେହ ନୁହଁ, ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ଘଟିପାରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯତ୍ନ କର। ଯତ୍ନେନ ପୁଂସ୍ତ୍ୱଂ ସଫଳୀକୁରୁଷ୍ବ, ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତୁମର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 412। ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ଭାବୟାତ୍ମାନମ୍ ଆତ୍ମಸ್ಥଂ ନ ଭୂୟଃ କଳ୍ପସେ ଅଧବନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଉପାଧିଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ଗୁହାସ୍ଥିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଦ୍ୱୟ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ସଂସାର ପଥରେ ଯାତାୟାତର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ସୁରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ହେବ, ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତଂ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଧି କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍ ମୁଁ ବୋଧ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ କଞ୍ଚା ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେହ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେତେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହେ, ମୁଁ ଏ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିଛି, ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁ। ସେହି କଞ୍ଚା ମୁଁ ଓ ତା'ର ଏସବୁ ଡାଳପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଉପାଧି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିରୁପାଧିକ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତଂ, ସବୁ ଉପାଧି ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସ। ସାପ ଯେପରି ନିଜର କାତି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେହିଭଳି ଦେଖିବେ ତୁମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଦ୍ୱୟମ୍। ତାଙ୍କର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ଦୁଇ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅସାଧାରଣ, ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୟମ୍, କେବଳ ଏକ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ,
ଏହା ହିଁ କେବଳ କୁହାଯାଏ। ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଭୂତରେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଚୈତନ୍ୟର ଅଂଶ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛୁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ, ସେହି ଆନନ୍ଦର କଣିକାକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ୟତ ଆନନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ, ତିନୋଟି ହିଁ ସେ ହିଁ ଚିତ୍, ସେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଭାବୟ ଆତ୍ମାନଂ ଆତ୍ମସ୍ଥଂ, ଏହା ଚିନ୍ତା କର। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଉପାୟ। ଭାବୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କର, ଆତ୍ମାନଂ ଆତ୍ମସ୍ଥଂ, ତୁମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଚିନ୍ତା କର। ଏପରି ଯଦି କରିପାର ତାହେଲେ ନ ଭୂୟଃ କଳ୍ପସେ ଅଧବନେ, ଅଧବନ ମାନେ ପଥ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସଂସାରର ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ପରମାତ୍ମା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ତୁମେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛ। ଥରେ ଯଦି ତାହା ବୁଝିପାର ତାହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଥରେ ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଅଜର ଓ ଅମର, ତା'ର ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂସାରର ପଥରେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।